सो अज असीं डिस्कस करांगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमनस पढ़िया सीगा किद्दां हार्ट दे विचों ठीक है ब्लड जिहड़ा आ पूरे होल बॉडी दे विच ट्रांसपोर्ट हुंदा सी, दैन फिर होल ऑर्गनस तो फिर दुबारा हार्ट दे विच आउंदा सी। यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिहड़ा कंटिन्यू चलदा रहिंदा है। इद्दां प्लांट्स दे विच प्लांट्स जिहड़े अपने वाटर और फूड नूं किद्दां ट्रांसपोर्ट करदे आ सॉइल तो लैके पूरे प्लांट बॉडी दे विच। सो इहदे बारे आपां पढ़ांगे। We know that plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। ठीक है, सानू पता है कि जेडे सिंपल कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आ जेडे पौधे वो फोटोसिंथेसाइज दे प्रोसैस दे हैल्प दे नाल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट लीव्स दे विच वो स्टोर करते हैं। ठीक है, इन्हां सिंपल कंपाउंड्स नू फॉर प्लांट्स the soil is the richest and the nearest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other material। ठीक है, plants जेडे आ plants दा nearest and richest source raw material land दा वो की आ soil आ। So the absorption of these substances therefore occurs through the part of contact with soil namely roots। ਹੁਣ जिन्ने भी raw material ਜਿਹੜੇ soil ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ absorb ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ roots ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। If the difference between soil contacting organ means root and chlorophyll containing organ means leaves are small। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ डिफरेंस रूट्स और लीव्स ਦੇ ਵਿੱਚ small ਆ ਤਾਂ एनर्जी एंड रॉ मटीरियल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੀਵਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਰਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਮੂਵ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੂਟਸ। these two pathways ठीक है, ਹੁਣ एनर्जी मूव और फूड मूव जिद्दां भी वाटर और फूड मूव हुंदा आ ये दो ही these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। ठीक है, वाटर और फूड मटीरियल जिन्ना भी ट्रांसपोर्ट हुंदा आ प्लांट दे विच ਉਹ कंडक्टिंग ट्यूब्स दे द्वारा हुंदा आ। ਉਹ कंडक्टिंग ट्यूब्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ एक्साइलम और फ्लोएम। सो ठीक है, फस्ट ਆਪਾਂ फ्लोएम देख ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ मूव करदा आ प्लांट दे विच। द फ्लोएम moves water and हैगा एक्साइलम मूव्स वाटर एंड मटीरियल फ्रॉम रूट्स। ठीक है, ਜਿਹੜਾ एक्साइलम आ वो वाटर ਜਿਹੜਾ मूव करता है सॉइल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पूरे प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ। बट ਜਿਹੜਾ फ्लोएम आ फ्लोएम की करता है ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसाइज फ्रॉम द लीव वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का की एक्शन आ कि यह ट्रांसपोर्ट करता है जिन्ना भी फोटोसिंथेसाइज द्वारा प्रोडक्ट लीव्स दे विच स्टोर हुंदे आ उन्हां नूं अनदर प्लांट बॉडी दे विच सिंथेसाइज करन दे लई मूव करदा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच। सो आपां हुण पढ़दे हां कि वाटर किद्दां ट्रांसपोर्ट हुंदा है प्लांट दे विच। सो वाटर ट्रांसपोर्ट आपां पहले पढ़िया कि एक्साइलम थ्रू हुंदा है। In xylem, tissue vessels and shield of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system। ठीक है, ਹੁਣ xylem किद्दां वाटर मूव करता है जिन्ने भी प्लांट दे टिश्यू वैसल्स और रूट स्टेम और लीव्स आ ये सारे इंटरकनैक्टेड होंगे आ ताकि कंटिन्यू सिस्टम मीनस वाटर जिहड़ा आ कंटिन्यू अपवर्ड मूव कर सके प्लांट दे विच। नैक्सट हैगा आ at the roots cell in contact with soil actively take up ions। so root ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ cells ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ रूट्स ਦੇ ਵਿੱਚ at roots cell in contact with soil। so ਜਿਹੜੇ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਸ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਇਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਾਟਰ ਮੂਵਸ ਇਨਟੂ ਰੂਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਇਲ ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ
that there is a steadily movement of water into root xylem creating a column of water that is steadily push upward। ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਈਲਮ। Plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body। ठीक है, plants ਜਿਹੜੇ ਆ another strategy ਵੀ use ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ plant ਦੇ highest point ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ water ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। Water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaf। ਜਿੰਨਾ ਵੀ stomata ਦੇ through ਜਦੋਂ evaporation ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, water lost ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ xylem vessels ਦੇ ਦੁਆਰਾ replace ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। Evaporation of water molecules from the cells of the leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of roots। The loss of water in form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration। So ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਸੋ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲਮ ਟਿਊਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਆ। Transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots or to the leaves। ठीक है, ਹੁਣ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ is a transport of water is more important at night। ਸੋ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ when the stomata are open the the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in xylem। so ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਮੈਟਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਜਰ ਫੋਰਸ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਦੈਨ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਕੌਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਲੋਇਮ। ਵਾਟਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਈਲਮ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਔਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ soluble products of photosynthesis is called translocation। ਸੋ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਲਡ ਫਲੋਇਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਲੋਇਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਲੋਇਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ। ਫਲੋਇਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਹੋਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ। Next, the translocation of food and substances take place in tubes with the help of cells both in upward and downward direction। so translocation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ food transport ਹੁੰਦਾ ਆ by phloem ਉਹ upward and downward direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। the translocation in phloem is achieved by utilizing energy। so ਕਿਉਂਕਿ food upward or downward direction ਵਿੱਚ both side ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ transport ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਿਨਰਲਸ ਲਾਈਕ ਸੁਕਰੋਸ is transferred into phloem tissue using energy from ATP। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਕਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਐਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ATP ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਰਲਸ ਆ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੀਨਸ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਆ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੂਵਸ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਇਨ ਦਾ ਫਲੋਐਮ ਟੂ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਚ ਹੈਵ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਫਲੋਐਮ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਲੋਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਰਲਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਅਲਾਉਜ਼ ਦੀ ਫਲੋਐਮ ਟੂ ਮੂਵ ਮਿਨਰਲਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਫਲੋਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੀਡਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੂਟ ਔਰ ਸਟੈਮ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਔਰ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ